नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। सर्व शिक्षण पाठशाला ने यूट्यूब चैनल में हूँ राजेश परमार आप सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे धोरण 10 में गणित विषयनी शुरुआत करीशुं। धोरण 10 एटले के तमारा आगळना भविष्यनो पायानो वर्ष गणाय छे आ बराबर छे। अने पायाना वर्षमां पायानो एक विषय मूलभूत विषय एटले के गणित। गणित ए आगळ हायर एज्युकेशन में पण एटलो ज अगत्यनो गणाय छे। तो आ गणितनी शरूआत आपणे आजे करवा जई रह्या छीए। आ गणितना पुस्तक में धोरण 10 में आ वर्षे तमारे कुल 15 प्रकरणों अलग अलग अभ्यास करवानो छे। अने आ 15 अलग अलग प्रकरणों अलग अलग विभाग में डिवाइड करेला छे अने दरेकनी पोतानी खास कोई विशेषताओं पण छे। अने आ धोरण 10 નું ગણિત ઘણી જગ્યાએ જીવન વ્યવહારમાં પણ ઉપયોગમાં આવે છે, જેની ચર્ચાઓ પણ આપણે સાથે સાથે ક્યારેક ક્યારેક કરતા રહીશું। હવે આપણે ધોરણ 10 એસએસસી બોર્ડની અંદર પરીક્ષાઓની માટે આ વિષયમાં જે અલગ અલગ પ્રકરણો આવેલા છે તો દરેકનો ગુણભાર પણ અલગ અલગ છે। દરેકને અલગ અલગ વિભાગની અંદર વહેંચી દેવામાં આવેલા છે। प्रकरण नंबर 1 नो गुणभार छे 4। परीक्षा में आ प्रकरण 4 मार्क्स ना पूछाय छे। आ प्रकरण मांथी 4 मार्क्स ना दाखलाओ पूछाय छे अने एमां पण खास तमारा माटे जे साव सरळ दाखलाओ जे तमे आगळना धोरणोनी अंदर शीखी गया छो ए तमने अहींया पाया तरीके खूब ज उपयोगी निवडवाना छे। नवा एनसीईआरटी सिलेबस प्रमाणेनो जे सिलेबस धोरण 8-9 में तमे अभ्यास करी गया छो तो ए अहींया धोरण 10 ना पाया तरीके तमने खूब ज उपयोगी थशे। त्यां आपणे अलग अलग प्रकारनी संख्याओनो अभ्यास कर्यो, भूमितिनो अभ्यास कर्यो, त्रिकोणमिति जे हवे तमे धोरण 10 ની અંદર શીખવાના છો એ તમારે એક નવા કન્સેપ્ટ તરીકે અહીંયા આવશે। बाकी तो भूमिति, आंकड़ाशास्त्र, अंक गणित ये तो तमे अगाउना वर्षोनी अंदर पण शीखी गया छो। आपणे प्रकरण नंबर 1 ની આજે શરૂઆત કરીશું। પ્રકરણ નંબર 1 ની શરૂઆત કરીશું। પ્રકરણ નંબર 1 નું નામ છે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ। પ્રકરણ નંબર 1 નું નામ શું છે? વાસ્તવિક સંખ્યાઓ। અને આવી જ તે અલગ અલગ સંખ્યાઓની જાણકારી તમે ધોરણ 8 અને 9 માં પણ મેળવી ગયા છો। कारण के संख्याओं की शुरुआत तो आपणे छठा धोरण थी करी नाखी। एवं तमने थाय कि सर संख्याओं तो अमे छठा अने पांचमा धोरण थी सीखता आव्या छीए अने अलग अलग संख्याओं की जानकारी पण अमने तो छे कि प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं आ बधी ज संख्याओं अने एमना पोताना पाछा विशिष्ट गुणधर्मो पण छे कि संख्याओं माटे क्रमनो नियम, जूथनो नियम अने संख्याओनी अंदर सरवाळा पर विभाजन, बादबाकी पर विभाजन आवी वस्तुओ पण तमे अभ्यास में आवी गई छे तमारे। तो आपणे शुरुआत करवी छे वास्तविक संख्याओनी। तो आपणे पहेला तो प्रकरण वास्तविक संख्याओनो थोड़ो परिचय मेळवी लईए कि संख्याओ एटले तो कि संख्याओ एटले अंकोनो बनेलो समूह। संख्याओ एटले अंकोनो बनेलो समूह। आ समूह समूह एटले कहेवाय गण एटले के जूथ। आ जूथनी अंदर કેટલા બધા પ્રકારની अलग अलग સંખ્યાઓનો સમાવેશ કરી શકાય છે। તો આપણે અહીંયા કેટલીક સંખ્યાઓનું આપણે જૂથ બનાવેલું છે, मतलब કે એનું થોડુંક વિભાજન પણ આપણે કર્યું કે કયા કયા પ્રકારની સંખ્યાઓ હોઈ શકે। તો આપણે કરીએ શરૂઆત। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ। પહેલું છે પ્રસ્તાવના। ધોરણ 10 वास्तविक संख्याओं नामनु प्रकरण आपणे अभ्यास करिए जेनो गुणभार छे 4 मार्क्सनो। प्रस्तावनानी शरूआत आपणे करीए तो पहेलुं छे के आपणे संख्याओनी समज केळवीए के आपणे कया कया प्रकारनी संख्याओनो अभ्यास करी गया छीए अने आगळ कई संख्याओनो आपणे अभ्यास हवे करवाना छीए। तो पहेली जोईथी आपणे प्राकृतिक संख्या आ आपणे छठ्ठा धोरणथी शीखता आवीए छीए के प्राकृतिक संख्या जेने इंग्लिशमां नेचरल नंबर्स कहेवाय छे। आ प्राकृतिक संख्याओनी अंदर शरूआत थशे 1 थी। 1, 2, 3, 4, 5 एवी रीते अनंत सुधी
સંખ્યા રેખા ઉપર જો દર્શાવી હોય તો 1 થી લઈને 2 3 4 5 એમ અનંત સુધી, પણ કઈ બાજુ આવશે? ધન બાજુ. કઈ બાજુ આવશે? ધન, જમણી બાજુ એ દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે કે 1 2 3 4 આવી રીતે અનંત સુધીની સંખ્યાઓ છે એનો સમાવેશ આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં કરી શકીએ, જેને નેચરલ નંબર્સ એટલે કે ટૂંકમાં n વડે દર્શાવાય છે. આગળ જોઈએ પૂર્ણ સંખ્યાઓ, જેને ઇંગ્લિશમાં વોલ્સ નંબર કહેવાય, અને આ વોલ નંબર ઉપરથી એને W વડે દર્શાવવામાં આવે છે, જ્યાં સંખ્યાઓની શરૂઆત 0 થી થવાની છે. ક્યાંથી થવાની છે? 0 થી. 0 1 2 3 4 આવી રીતે અનંત સુધીની જે સંખ્યાઓ છે એનો સમાવેશ આપણે પૂર્ણ સંખ્યામાં કરીશું. આગળ જોઈએ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ. કઈ સંખ્યાઓ આવે છે? પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ Z. તો આ પૂર્ણાંક સંખ્યાની અંદર આપણે પ્રાકૃતિક અને પૂર્ણ સંખ્યામાં 0 થી શરૂઆત થતી હતી. જો સંખ્યા રેખા ઉપર 0 થી આપણે ધન બાજુ તો બધી સંખ્યાઓ લઈ લીધી, પણ ઋણ બાજુ સંખ્યાઓ આવે એનો આપણને ક્યારેક પ્રશ્ન થાય, તો એ 0 થી જે ઋણ બાજુની સંખ્યાઓ છે -1 -2 -3 થી અનંત સુધી, અને સાથે 1 2 3 ધન સુધી ની બધી જ પ્રકારની સંખ્યાઓનો સમાવેશ પૂર્ણ સંખ્યામાં થઈ જશે. શેમાં સમાવેશ થઈ જશે? સોરી, પૂર્ણાંક સંખ્યામાં એનો સમાવેશ થઈ જશે. અને આ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને ઇંગ્લિશમાં ઇન્ટીજર વડે દર્શાવવામાં આવે છે, અને ઇંગ્લિશમાં ઇન્ટીજર્સ કહેવામાં આવે છે, જેની નિશાની અહીંયા આપણે લીધેલી છે Z. હવે છે યુગ્મ સંખ્યા અને અયુગ્મ સંખ્યા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણીવાર વિદ્યાર્થીઓને યુગ્મ સંખ્યા અને વિભાજ્ય સંખ્યા અને અયુગ્મ સંખ્યા અને અવિભાજ્ય સંખ્યા વચ્ચેનો તફાવત જાણકારીમાં હોતો નથી, જેને કારણે શું થાય છે કે તે ઘણીવાર યુગ્મ છે એને અવિભાજ્ય સંખ્યા કન્સિડર કરી દે છે, અને યુગ્મને એવો વિભાજ્ય જ ગણતા હોય છે. જેમ કે 2 જે છે સંખ્યામાં અંક 2 જે છે એ પોતે યુગ્મ તો છે, પણ 2 જે છે એ અવિભાજ્ય છે, વિભાજ્ય નથી. આ તમારે ખાસ અહીંયા નોંધવું રહ્યું કે 2 જે છે સંખ્યા 2 અંક 2 એ વિભાજ્ય નથી, પરંતુ એ યુગ્મમાં ગણતરી થશે. તો આપણે જોઈએ કે યુગ્મ કઈ આવશે અને અયુગ્મ કઈ આવશે. તો યુગ્મ સંખ્યાઓને E વડે દર્શાવાય, એને ઇવન નંબર્સ કહેવાય. એટલે ઇવન નંબર્સ ઉપરથી અહીંયા લીધેલી છે સંજ્ઞા E, જેની અંદર 0 2 4 6 -2 -4 આવી રીતે બેકી સંખ્યાઓ ને આપણે યુગ્મ સંખ્યાઓ ગણી શકીએ. બેકી સંખ્યાઓ જે 2 ના ગુણાકાર વાળી હોય, 2 4 6 8 10, એમાંથી તમે માત્ર 2 તો સામાન્ય લઈ જ શકો. તો આવી સંખ્યાઓને આપણે કહીશું યુગ્મ સંખ્યાઓ. હવે આગળ જોઈએ અયુગ્મ સંખ્યાઓ, જેને ઇંગ્લિશમાં ઓડ નંબર્સ કહેવાય. એના ઉપરથી આપણે એની સંજ્ઞા અહીંયા લેશું O. તો આ અયુગ્મ સંખ્યાઓમાં કઈ કઈ સંખ્યાઓ આવશે? તો કે 1 3 5 7 9 અયુગ્મમાં 9 આવશે નહીં. તો એ -1 3 5 7 9 11 13 17 આ બધી અયુગ્મ થશે. અને અયુગ્મ એટલે આવશે એકી સંખ્યાઓ. અયુગ્મ એટલે કઈ સંખ્યાઓ આવશે? એકી સંખ્યાઓ આવશે. અને એ ઋણ તરફ પણ -1 -3 -5 -7 વગેરે જેવી સંખ્યાઓનો સમાવેશ અયુગ્મ સંખ્યાઓની અંદર થશે. શેની અંદર થવાનો છે? અયુગ્મ સંખ્યાઓમાં થવાનો છે. તો આગળ જોઈએ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ. અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ કે જેનું વિભાજન થતું નથી, જેના ભાગ પડતા નથી. તો અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની વ્યાખ્યા એવું કહે છે કે જ્યારે કોઈ પણ 2 અલગ અલગ સંખ્યાઓમાં માત્ર એક સામાન્ય અવયવ હોય, માત્ર એક જ સામાન્ય અવયવ હોય, અથવા તો તે સંખ્યા પોતે જ એક અવયવ તરીકે હોય, તો એને કહેવામાં આવે છે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ. આવી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓમાં 2 3 5 7 11 13 આવી રીતે સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય. જેમ કે તમે 2 ના ભાગ પાડો તો 2 એકુ 2, 2 અને 1 એટલે કે સંખ્યા 2 પોતે અને 1
એ માત્ર 2 જ અવયવો મળે છે। એટલે કે અહીંયા અવિભાજ્ય સંખ્યાઓમાં અવયવો કેટલા આવશે? માત્ર 2 જ આવશે। કાં તો તે સંખ્યા પોતે હોય અથવા તો એનો એક અવયવ 1 હોય। કયો હોય? 1 હોય। તો એને કહેવામાં આવશે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ। હવે જે છે એ છે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ। વિભાજ્ય સંખ્યાઓ 4, 6, 8, 9, 10, 12 વગેરે। તો આ વિભાજ્ય સંખ્યાઓ જેને 2 કે 2 કરતાં વધારે અવયવો હોય, જેમ કે અહીંયા જુઓ તો 4, 4 એકુ 4, 4 અને 1, અને 2 દુ પણ 4 થશે, 2 ગુણ્યા 2, તો 2, 1 અને 4 અહીંયા કુલ કેટલા અવયવો મળે છે? આપણને 3 અવયવો મળે છે, 1, 2 અને 4। એટલે કે 2 અને 2 કરતાં વધારે અવયવો જેને હશે એ બધી કહેવાશે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ। મિત્રો તમારે અહીંયા ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે કે બધી જ યુગ્મ સંખ્યાઓ જે છે, બધી જ યુગ્મ સંખ્યાઓ જે છે એનો સમાવેશ વિભાજ્યમાં થતો નથી। એનો સમાવેશ વિભાજ્યમાં થતો નથી। એટલે એવું તમારે યાદ રાખી લેવાનું છે ખાસ। અને યુગ્મ એટલે બેકી અને અયુગ્મ એટલે એકી સંખ્યાઓ। આ તમે યાદ રાખી શકો કે યુગ્મમાં બેકી સંખ્યાઓ આવશે અને અયુગ્મમાં એકી સંખ્યાઓ આવશે, પણ તે વિભાજ્ય અને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ કરતાં પાછી અલગ છે। ચાલો આગળ વધીએ। અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ 2/3, 9/8, 1/3/4 આ પ્રકારની જે સંખ્યાઓ હોય એને કહેવાશે અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ। સમય સંખ્યાઓ પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપમાં જે આપેલી હોય, જ્યાં છેદ 0 થતો નથી, એટલે કે છેદ ક્યુ બરાબર ક્યારે 0 ન આવે, તો એવી સંખ્યાઓને કેવી કહેવાશે? સમય। અને અપૂર્ણાંકમાં છેદ 0 હોઈ શકે। અપૂર્ણાંકનો મતલબ એવો થાય કે તમે કોઈ સંખ્યાના, કોઈ વસ્તુના, કોઈ પદાર્થના કેટલા ભાગ પાડો છો, એ સંખ્યાનો જે ભાગ દર્શાવે, એ વસ્તુનો જે ભાગ દર્શાવશે, તો એને કહેશું આપણે અપૂર્ણાંક। એક વસ્તુના તમે 3 ભાગ પાડો તો 1/3 એટલે કે એ અપૂર્ણાંક સંખ્યા બની ગઈ છે। હવે આગળ જઈએ। અસમય સંખ્યાઓ કેવી કહેવાશે? અસમય સંખ્યાઓ તો આપણે વર્ગમૂળમાં 2, વર્ગમૂળમાં 5, પાઈ ઈ આવી જે સંખ્યાઓ છે એનો સમાવેશ શેમાં થવાનો છે? અસમય સંખ્યાઓમાં થશે। અસમય સંખ્યાઓમાં એનો સમાવેશ થશે। અને અસમય સંખ્યાઓની એક વ્યાખ્યા તમે યાદ રાખી શકો કે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનું જે વર્ગમૂળ છે એને કહેવામાં આવશે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનું જે વર્ગમૂળ છે એને કહેવામાં આવશે અસમય સંખ્યાઓ, જે તમે 9મા ધોરણમાં પણ શીખી ગયા છો કે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનું જે હું વર્ગમૂળ જો લઉં તો મને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનું જે વર્ગમૂળ મળશે એને હું કહીશ અસમય સંખ્યાઓ। હવે આગળ જઈએ તો વાસ્તવિક સંખ્યાઓ। કઈ સંખ્યાઓ આવી ગઈ છે? વાસ્તવિક સંખ્યાઓ। તો આ સમય સંખ્યાઓ, અસમય સંખ્યાઓ, પ્રાકૃતિક પૂર્ણ પૂર્ણાંક જેવી બધી જ સંખ્યાઓનો સમાવેશ હું શેમાં કરીશ? વાસ્તવિક સંખ્યાઓમાં કરીશ, કે જેનું મને વાસ્તવિક મૂલ્ય મળતું હોય, જેનું મને વાસ્તવિક મૂલ્ય મળતું હોય, કે જેની કિંમત હું વાસ્તવિક રીતે જાણી શકતો હોય, નક્કી કરી શકતો હોય, અથવા તો મને કોઈ જગ્યાએ કિંમત આપેલી હોય, તો એવી બધી જ સંખ્યાઓને હું શેમાં સમાવિષ્ટ કરીશ? વાસ્તવિક સંખ્યામાં। ખાસ યાદ રાખવું કે એક એ વિભાજ્ય કે અવિભાજ્ય નથી, એક એ વિશિષ્ટ સંખ્યામાં સમાવેશ થાય છે। એક વિભાજ્યમાં પણ નથી ગણવાની અને એને અવિભાજ્યમાં પણ ગણવાની નથી, એનો સમાવેશ વિશિષ્ટ સંખ્યા તરીકે થાય છે। હવે જોવાનું છે યુક્લિડનું ભાગાકારનું પૂર્વ પ્રમેય। યુક્લિડ નામના જે ગણિતશાસ્ત્રી થઈ ગયા, એમણે સંખ્યાઓનું વિભાજન કરીને લસા અને ગુસા મેળવવા માટે, જ્યારે આપણને બહુ મોટી સંખ્યાઓ આપેલી હોય 2000, 5000 અને એના સ્વરૂપની જ્યારે સંખ્યાઓ આપેલી હોય અને એનો લસા કે ગુસા મેળવવો હોય, તો એની માટે યુક્લિડના ભાગાકારનો જે પ્રમેય છે અને યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિનો ઉપયોગ કરીશું। તો આપણે જોવાનું છે હવે યુક્લિડના ભાગાકારનું પૂર્વ પ્રમેય, કે યુક્લિડના ભાગાકારનું પૂર્વ પ્રમેય શું કહે છે? કે આપેલા ધન પૂર્ણાંકો
એ અને બી ને સંગત અનન્ય અનઋણ પૂર્ણાંકો ક્યુ અને આર એવા મળે કે જેથી એ બરાબર બી ક્યુ પ્લસ આર થાય. એ બરાબર બી ક્યુ પ્લસ આર થાય. જ્યાં એ જે છે એ આવશે ભાજ્ય. એ શું આવશે? ભાજ્ય. બી આવશે ભાજક. ક્યુ બનશે ભાગફળ અને આર શું આવવાની છે? શેષ. આર શું આવવાની છે? શેષ. અને આ શેષ જે છે આર એની કિંમત 0 અને બી ની વચ્ચે આવશે. 0 હોઈ શકે પણ 0 કરતા વધારે અને બી કરતા ઓછી. એટલે કે આ પરીક્ષામાં તમારે ખાસ ઘણીવાર શરતમાં 1 માર્ક્સમાં આવવાની શક્યતા છે. અને આ બધો જે વિભાગ છે સંખ્યાઓ વાળો એ પણ એમસીક્યુ ખાલી જગ્યામાં કોઈને કોઈ રીતે તો પૂછાતો જ હોય છે, જેની જાણકારી પણ આપણને હોવી એટલી જ જરૂરી છે. તો આ શરત યુક્લિડના ભાગાકારની કે એ બરાબર બી ક્યુ પ્લસ આર, જે જ્યાં આર એટલે કે શેષ કઈ સંખ્યાઓની વચ્ચે આવશે તો કે 0 થી બી ની વચ્ચે, એટલે કે 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આર લેસ ધેન બી. તો આ શરતને એની જે નિશાનીઓ છે એની સહિત જ યાદ રાખવી એટલી જ જરૂરી છે. આગળ જઈએ. યુક્લિડની ભાગવિધિ એ આ પૂર્વ પ્રમેય ઉપર આધારિત છે. યુક્લિડની જે ભાગવિધિ આગળ આપણે ભણવાના છે, યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિ, તે આ પ્રમેય ઉપર જ આધારિત છે. શું કહે છે કે આ ભાગવિધિ મુજબ જેના વડે તમે ધન પૂર્ણાંકો એ અને બી બંને વિભાજ્ય હોય તેવો મોટામાં મોટો ધન પૂર્ણાંક ડી એ અને બી નો ગુસાઅ છે. કે આ ભાગવિધિ મુજબ જેના વડે એ ધન પૂર્ણાંકો એ અને બી બંને વિભાજ્ય હોય, જેના વડે એ અને બી બંને ધન પૂર્ણાંક વિભાજ્ય હોય એવો મોટામાં મોટો જે પૂર્ણાંક છે એ ડી એ અને બી નો ગુસાઅ છે. એ અને બી નો ગુસાઅ બને છે. જેમ કે હું તમને અહીંયા એક ઉદાહરણ આપું તો 2 અને 4. 2 અને 4 માટે જો આપણે ગુસાઅ મેળવવો હોય, સંખ્યાઓ 2 અને 4 માટે જો ગુસાઅ વિશે આના ઉપરથી વિચારીએ તો અહીંયા આવે છે 2 ના ભાગ પાડશો તો 2 ગુણ્યા 1 અને 4 ના જો ભાગ પાડશો તો 2 ગુણ્યા 2. 4 ના ભાગ કેટલા પડવાના છે? 2 ગુણ્યા 2. જેમાં સૌથી વધારે મોટામાં મોટી સામાન્ય સંખ્યા કેટલી છે તો કે મોટામાં મોટી સામાન્ય સંખ્યા છે 2. તો આ 2 જે છે એ ધન પૂર્ણાંક 2 અને 4 નો ગુસાઅ. એટલે કે એ અને બી 2 અને 4 માં મોટામાં મોટો ધન પૂર્ણાંક જે 2 છે એ આ એ અને બી એટલે કે 2 અને 4 નો ગુસાઅ બનશે. શું બનશે? 2 અને 4 નો ગુસાઅ બનવાનો છે. તો યાદ રાખવું કે ગુસાઅ ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ એટલે કે મહત્તમ સામાન્ય સંખ્યા, કે તમે આપેલા પૂર્ણાંકમાંથી કેટલી મહત્તમમાં મહત્તમ સંખ્યાને સામાન્ય લઈ શકો, જેને આપણે આપેલી સંખ્યાઓની વચ્ચેનો ગુસાઅ ગણી શકીએ. આગળ જઈએ. યુક્લિડની ભાગવિધિ પ્રમાણે ગુસાઅ, જેના આધારે આપણે આગળ સ્વાધ્યાય 1.1 નો હવે પછી અભ્યાસ કરવાના છીએ. તો એનું આપણે પ્રાથમિક માહિતીઓ સમજી લઈએ કે યુક્લિડની ભાગવિધિ શું કહે છે, કયા કયા સ્ટેપ એમાં આપણે ધ્યાન રાખવાના છે, કે કેટલા 3 સોપાનમાં છે આ ભાગ પ્રવિધિ. અને આપણે જો આ 3 સોપાનોને ફિટ કરી લઈએ મગજમાં અને એકવાર યાદ કરી લઈએ, સારી રીતે સમજી લઈએ, તો આપણે યુક્લિડની ભાગવિધિ પ્રમાણે ગુસાઅ મેળવવો આપણા માટે ખૂબ સરળ થઈ જાય. તો યુક્લિડની ભાગવિધિ પ્રમાણે ગુસાઅ 2 ધન પૂર્ણાંકોનો ગુસાઅ મેળવવા માટે યુક્લિડની ભાગવિધિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. નાની નાની સંખ્યાઓ માટે ગુસાઅ અને લસાઅ તમે આગળના ધોરણમાં 9મા ધોરણ સુધી પણ શીખી ગયા છો, પણ જ્યારે બહુ મોટી સંખ્યા, બહુ મોટા આંકડાઓ હોય ત્યારે આપણે યુક્લિડની ભાગવિધિનો ઉપયોગ કરી શકીએ, જેની મદદથી આપણે કોઈ પણ 2 સંખ્યાઓ માટે મહત્તમ સંખ્યા કહીએ છે અને ન્યૂનતમ સંખ્યા કહીએ છે તે
નક્કી કરી શકીએ અને સૌથી વધારે જરૂરિયાત કેટલી હશે અને ઓછી જરૂરિયાત કેટલી બની શકે તેનું પણ આપણે અહીંયાથી અનુમાન લગાવી શકીએ. તો જોઈએ યુક્લિડની ભાગવિધિ. બે ધન પૂર્ણાંકોનો ગુસાઅ શોધવા માટે આ ભાગ પ્રવિધિનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. અહીંયા શું કહે છે કે જ્યારે C ગ્રેટર ધેન D હોય તેવા ધન પૂર્ણાંકો માટે, કે અહીંયા તમારે ધન પૂર્ણાંકોમાં શું ધ્યાન રાખવાનું છે કે સંખ્યાઓ જ્યારે આપેલી હોય તો કોઈ સંખ્યા નાની હશે, કોઈ સંખ્યા મોટી હશે. તો બે ધન પૂર્ણાંકોની અંદર C ગ્રેટર ધેન D હોય તેવા ધન પૂર્ણાંકો માટે પહેલા શું કરવાનું, તો કે C બરાબર DQ પ્લસ R. એટલે કે તમારે અહીંયા આવી રીતે સિમ્પલ જે ભાગાકાર આપણે ભણી ગયા છે તે રીતે આપણે જો સમજીએ તો C બરાબર DQ અને R. C જે છે એ આવશે ભાજ્ય, D જે છે એ શું આવવાનો છે અહીંયા ભાજક, Q જે છે એ ભાગફળ અને R જે છે એ શું બને છે શેષ. તો આ પ્રકારનું થઈ ગયું કે અહીંયા શું બનાવેલું છે તો કે કોષ્ટક પ્રમાણે તમે અહીંયા જુઓ સમજવા માટે સાવ, તો C બરાબર DQ, C બરાબર DQ અને શેષ તો હંમેશા આપણને ખબર જ છે કે શેષ જે છે એ છેલ્લે સરવાળોમાં ઉમેરાઈ જતી હોય છે. એટલે કે C બરાબર આ બંનેનો તો ગુણાકાર થશે DQ પ્લસ R, જ્યાં 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ R લેસ ધેન D. એટલે કે 0 અને આ જે ભાજક છે એની વચ્ચે આપણી શેષ આવવી જોઈએ. શેષ જે છે એ 0 અને ભાજકની વચ્ચે આવશે. એટલે કે C બરાબર DQ પ્લસ R થાય તેવી પૂર્ણ સંખ્યાઓ Q અને R મળે. એટલે કે ભાગફળ અને અહીંયા આપણને બે સંખ્યાઓ મળે. હવે આપણે શું કરવાનું કે જો આપણો શેષ R 0 થઈ જાય તો જે D હતો એ અહીંયા શું બની જવાનો છે ગુસાઅ. એટલે કે અહીંયા શેષ 0 થાય એવી અગત્યતા છે કે જો R બરાબર 0 થઈ જાય તો D એ C અને D નો ગુસાઅ થાય. પણ જો R 0 ન થાય તો આપણે શું કરવાનું કે આ જે આપણે રીતનો ઉપયોગ કર્યો પ્રથમ સોપાન એને આપણે ફરીથી ભાગાકાર કરવાનો અને જ્યારે R બરાબર 0 એટલે કે શેષ 0 થઈ જાય તો એની પહેલાની જે શેષ હોય એટલે કે શૂન્યેતર શેષ એને C અને D નો ગુસાઅ કહેવામાં આવે છે. એને C અને D નો ગુસાઅ કહેવામાં આવે છે, જેની વિસ્તૃત જાણકારી આપણે સ્વાધ્યાય 1.1 માં ભણવાના છીએ. અને ત્યારે તમારી આ સમજણ વધારે દ્રઢ થઈ જશે. ત્યારે તમારી આ યુક્લિડની ભાગવિધિ પ્રમાણેની જે સમજ છે એ વધારે દ્રઢ થઈ જશે. માત્ર આપણે અહીંયા યાદ રાખવાનું છે કે એક તો આ C બરાબર DQ પ્લસ R વાળું સ્ટેપ અને એના પ્રથમ, બીજું અને ત્રીજું સોપાન તો બહુ સરળ છે કે જો શેષ 0 થઈ જાય તો છેલ્લે અહીંયા જે આપણને D હતું ભાજકમાં એ આપણી ભાજકમાં જે D હતો એ ગુસાઅ બનશે અને જો શેષ 0 ન થાય તો ફરીવાર પાછો ભાગાકાર કરવાનો અને જ્યારે જે પદમાં શેષ 0 થઈ જાય તો એની આગળનું જે પદ હોય એમાં છેલ્લે વધેલી જે શૂન્યેતર શેષ છે એને આપણે શું કહીશું તો કે એને આપણે કહીશું આપણને આપેલી જે બે ધન સંખ્યાઓ છે C અને D એનો ગુસાઅ. તો અહીંયા આ રીતે આપણે યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિનો દાખલાઓનું ગણતરી આપણે આગળ કરવાના છીએ. તો આ ટોપિકમાં કે આ જે પ્રસ્તાવના આપણે જોઈ એમાં કોઈ જગ્યાએ તમને કોઈ ક્વેરી હોય કે કોઈ પોઈન્ટ્સ ન સમજાણો હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો. આગળ આપણે સ્વાધ્યાય 1.1 ની શરૂઆત કરીશું. ત્યાં સુધી ચાલો, થેન્ક યુ.